दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज इस वीडियो रिपोर्ट में गल करांगे कांग्रेस हाईकमान वालों किए गए उस ऐलान की जिस तहत चरणजीत चन्नी हुण पंजाब दे विच कांग्रेस का सीएम चेहरा होणगे। इसका सीधा तो सीधा मतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू रेस तो बाहर ने, उन्हों का पता कट चुका है। इस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू की करनगे, सब दे जहन दे विच ये सवाल भी है। तो चरणजीत चन्नी किड्डी की सही चॉइस है। कांग्रेस ने की चरणजीत चन्नी को अपना सीएम चेहरा ऐलान के कोई गलती तो नहीं की, उसका फायदा नुकसान की ने, किहड़े फैक्टर ते किहड़े पक्ष जिहड़े सन वो चरणजीत चन्नी के हक में भुगते, तो नवजोत सिंह सिद्धू का नुकसान किवें होया, ये सारियां गल्लां बातां नूं इसी रिपोर्ट के दायरे में समझण की कोशिश होएगी। सो सब तो पहला गल कर लैंदे भी चरणजीत चन्नी नूं जदों सीएम का चेहरा ऐलानिया जाता है तो एक जिहड़ा शब्द राहुल गांधी ने प्रयोग किया वो सी गरीब। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने पार्टी के वर्करां, पार्टी के मंत्रियों, विधायकों, लीडरां ते पंजाब की जनता, कोई पैमाना तो नहीं दसिया भी किवें उन्होंने इस पूरी की पूरी रायशुमारी जिहड़ी सी या राय मशवरा लोगों के नाल कीता, लेकिन उन्हों का कहना सी कि लोग चाहते सी कि गरीब परिवार तो उठा हुआ शख्स ही पंजाब का चीफ मिनिस्टर होए। सो इस क्राइटेरियन तहत चरणजीत चन्नी फिट होंदे सी। सो एक गरीब लीडर जिहड़ा है वो पंजाब का सीएम चेहरा हो सकता है कांग्रेस का, इस ते उत्ते किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उसी दलित कार्ड जिसनों की खेड़ के कुछ महीने पहला कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी को पंजाब का सीएम बनाया सी, उसी दी कंटिन्यूएशन दे विच स्टैप सी। आपां पहलां भी चर्चावां तुसीं सब जानदे हो, ये सारियां चीज़ां लगभग तय सी। चरणजीत चन्नी का ऐलान होना सी, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन जिहड़े फैक्टर चरणजीत चन्नी की फेवर दे विच गए, यानी कि उन्होंने मजबूती दिवाउण वाले जिहड़े पक्ष सन, उन्होंने विचों सब तो प्रमुख गलबात उन्होंने गरीब ते दलित होना सी। आपां इस चीज़ को समझते हैं। अगली रिपोर्ट के हिस्से दे विच किवें ये उन्हां लई एक नैगेटिव फैक्टर भी साबित होएगा, इसकी भी गल करांगे। लेकिन उन्होंने गरीब होना, उन्होंने दलित होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट चरणजीत चन्नी लई साबित होया। दूसरा जिहड़ा वड्डा फैक्टर चरणजीत चन्नी के हक विच गया वो सी उन्हां दा केंद्र दे नाल या नरेंद्र मोदी दे नाल पेचा पैना। फिरोजपुर के पुल की घटना तो बाद ते उस तो पहला भी जिहड़ियां गल्लां बातां हो रही सन, चरणजीत चन्नी टकराव दे विच केंद्र सरकार, एक शक्तिशाली केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे नाल मत्था लाउंदे हुए नज़र आए। हुण ये फैक्टर एडा महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी एक बैकग्राउंड ये है कि कांग्रेस दे विच एक G23 जिहड़ा ग्रुप है जिस दे विच कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर ने कई बार सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके। उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह भी होया करते सी, भुपिंदर सिंह हुड्डा, गुलाम नबी आज़ाद, मनीष तिवाड़ी, अजिहे कई क्रिटिकल लीडर ने जो अज भुगाते हुए अपनी लीडरशिप या कांग्रेस के हाईकमान वालों फैसले लैन की नुकताचीनी तो करते हुए नज़र आते रहे हैं। लेकिन कभी भी इन्होंने लीडरों के विचों कोई अजिहा सिरकट आगू नहीं होया जिसने कि नरेंद्र मोदी के नाल मत्था लाया हो, यानी कि नरेंद्र मोदी ते बीजेपी की टॉप लीडरशिप नूं इंडिविजुअली शाह या मोदी के कॉम्बीनेशन नूं बाय नेम वंगारण वाले लीडर कांग्रेस दे विच बचे नहीं ने। कांग्रेस हाईकमान दी या गांधी परिवार की, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, इन्हां दी जिहड़ी असुरक्षा की भावना है इस गल तो उभरदी है कि नैशनल है, कौमी पद्धर उत्ते अजिहे लीडरां दी पूरी जिहड़ी आपां कह सकते हैं भी प्रजाति है वही कांग्रेस दे विच लुप्त होंदी जा रही है। सो उन्हां हालातां दे विच एक अजिहा मुख्यमंत्री जो कि पंजाब दे विच उभरदा ते जो उस पूरे के पूरे क्राइसिस नूं हैंडल करता है, बखूबी हैंडल करता, तो उस दे विच केंद्र सरकार नूं लगातार एक चुनौती दे के रखता है। शब्दां बयाना अपने अंदाज दे नाल उसने नरेंद्र मोदी की सरकार नूं चुनौती दी। सो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो कांग्रेस लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, हाईकमान लिए बड़ा बड़ा फैक्टर सी कि उस समय जदों कि उसके ज़्यादातर वड्डे लीडर जिन्होंने सालां दहाकियां तक मजबूती कांग्रेस ने दी है, ताकत सत्ता बख्श के, वो लीडर जदों एक भिजी हुई बिल्ली बन के केंद्र सरकार या उसकी एजेंसियां तो डरते मूँह नहीं खोलते, उन्होंने हालातों के बिना कोई ज़्यादा परवाह किए या फिर कह लीए स्थिति अजिही सी चरणजीत चन्नी नूं वो टाकरा करना पिया, सामना करना पिया, तो उस टाकरे सामने विच उभर के आए। सो उन्होंने जिहड़े भी 111 दिन का समा मिले तो जिहड़े भी विवाद उन्होंने नाल जुड़े वो किते ना किते केंद्र दे नाल उन्होंने डायरैक्ट कन्फ्रंटेशन विच लै रहे सी, जो कि अज कांग्रेस की हाईकमान के पद्धर उत्ते लीडरशिप दे विच जिहड़े भी लीडर मौजूद ने उन्होंने दे विच उस तरीके की सबसटेंस जिन्होंने कहते हैं हिम्मत जिहड़ी है वो नहीं है। सो एक बहुत बड़ा फैक्टर सी जो कि चरणजीत चन्नी की फेवर विच गया, ये दूसरा फैक्टर सी। तीसरा फैक्टर जिहड़ा सी वो यही सी, चरणजीत चन्नी बेशक एक ईडी रेड जो कि उन्होंने भांजे ते पई है, 10 करोड़ रुपए का पैसा बरामद होया है, उसका शिकार होंदे ने। लेकिन ये जिहड़ी तौमत है, ये जिहड़ा कलंक ते ये जिहड़ा दाग है, ये भी चरणजीत चन्नी लई एक मैं कहांगा एक तमगे की तरह ही साबित होया, क्योंकि हाईकमान पहला ही इस मोड़ के सी भी चरणजीत चन्नी केंद्र के नाल सीधा मत्था ला रहे हैं। सो उन्होंने नुकसान हो सकता है, तो नुकसान बेशक एक
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਰੇਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਲਈ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੌਮਤ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਜਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਭਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਅੰਦਾਜ਼, ਹਲੀਮੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਝਲਕੀ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਹਉਮੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਰਸਰੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ 4.5 ਸਾਲ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਰਡ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੰਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਣਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲਿਤ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚੰਨੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। 32% ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 26-27% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ OBC ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ 32% ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ, ਜਦਕਿ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਕਟਸ, ਕੁਝ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਹਲਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ
ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਗਾਈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਵਿੰਗ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, एक कैलकुलेशन हो सकती है पार्टी की, लेकिन अज तक इतिहास के कभी भी वो कंसोलीडेशन नहीं हुई। हाँ, इसका एक नैगेटिव तो एक फ्लिप साइड जरूर है, वो है भी जे दलितों नूं तुसी या दलित कम्यूनिटी नूं तुसी इस तरीके नाल केटर कर रहे हो या मुख्यमंत्री बना के एक एडा वड्डा इसनूं तुसी सियासी नैरेटिव पोलिटिकल डिस्कोर्स तुसी सिरजता है, बरतान तुसी सिरजता है जे सियासी, इसका एक बहुत वड्डा बैकलैश तुहानूं उस जट जिहड़ा सिख जट वोट बैंक है उसके खुसण की शक्ल दे विच भी देखण नूं मिल सकता है। क्योंकि जे तुसी एक पासे वोट का ध्रुवीकरण करना चाहते हो, यानी कि तुसी कह रहे भी दलित वोट नूं तुसी पोलराइज करके चीफ मिनिस्टर चेहरा तुसी दलित दे के तुसी वोट नूं पोलर कर उसनूं ध्रुवीकरण उसका कर लोगे, तो दूसरे पासे फिर ध्रुवीकरण जे थोड़े खिलाफ हो जाता है वो भी उन्ना ही नुकसान पार्टी लिए कर सकता है। सो एक दोहरी तार है जो कि जे सही चली तो थोड़े लिए भी सही चलेगी तो थोड़े विरोधियों लिए भी सही चलेगी, जे उन्होंने गर्दन कटेगी तो थोड़ी भी गर्दन कट सकती है। इस तरीके की तकरीबन स्थिति है। सो उन्होंने हालातों के ये मान लेना कि दलित वोट बैंक कंसोलीडेट होएगा तो जिहड़ा सिख जट सिख वोट है या फिर होर जिहड़ी कम्यूनिटीज़ ने वो कंसोलीडेट किसी होर पार्टी या थोड़े एक पार्टी के अगेंस्ट नहीं होणगियां, ये भी अपने आप दे बहुत वड्डा फैक्टर है जिसनों की कंसीडर करना पैना है। मैं स्टेटस कोएस्ट की गल की सी, यानी कि वो लोग जो कि यथा स्थिति के विश्वास रखते हैं जिमें जो चलता रहा चली जाए। जे अज उही स्टेटस कोएस्ट मंत्री अपॉर्चुनिस्ट मौका परस्त विधायक ते मंत्री जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बहुत सौखे तरीके नाल अहुदियां तो कुर्सियां तो ला के खुद अपनी कुर्सियां ते बेशर्मी दे नाल बैठे रहे, जदों कि कैबिनेट दे विच कलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी का एक प्रिंसीपल हुंदा है, यानी कि पूरी दी पूरी कैबिनेट नूं ही अहुदे छड्डने चाहिए सी। जे कैप्टन अमरिंदर ने अपना अहुदा छड्डिया सी, उन्हां हालातां दे विच उन्हां दे ज़्यादातर मंत्री कंटीन्यू रहिंदे ने ते वो सारे दे सारे जिहड़े मंत्री हैगे ने अज नवजोत सिंह सिद्धू की मदद लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कुर्सी तो लांदे ने ते बाद दे विच हुण वो चरणजीत चन्नी दे नाल खड़े ने। कल नूं वही मंत्री की चरणजीत चन्नी नूं टिकण देणगे, एक बड़ा वड्डा सवाल होएगा। सो सियासी मौका परस्ती विच रचे बसे ये सारे विधायक मंत्री लीडर जिहड़े हैगे ने जे चरणजीत चन्नी की ताकत बने ने, कदे ना कदी वो चरणजीत चन्नी की कमजोरी भी बन सकते हैं। लेकिन तीसरा तो सब तो वड्डा ते महत्वपूर्ण फैक्टर चरणजीत चन्नी के जो खिलाफ भुगत सकता है वो है वो भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम, जिस दे उत्ते अज एक बहुत वड्डे पद्धर की बंबार्डिंग हैगी है जिहड़ी सोशल मीडिया ते करती गई आम आदमी पार्टी होर पार्टियां। इस चीज़ का माहौल तो खैर कई हफ्तियां तो उड़दा पिया सी, लेकिन हुण कांग्रेस पार्टी जिसने कि अपने एक टेंटेड चीफ मिनिस्टर, मैं टेंटेड शब्द वरत रहा, टेंटेड मुख्यमंत्री नूं ही मुख्यमंत्री चेहरा बनाता है, जो कि शायद वो पहला नहीं सी। एक नाइट वॉचमैन के रूप में आए चरणजीत चन्नी हुण एक ओपनिंग बैट्समैन बन चुके हैं। सो उस वक्त आने वाले जिन्ने भी दिन बचे ने उन्होंने दिनों के जिहड़ा प्रचार चरणजीत चन्नी के खिलाफ होना है वो एक व्यक्तिगत पद्धर ते भी तुरेगा। एक गरीब मुख्यमंत्री का चेहरा जो कि एक बहुत ही अमीर भांजे दे नाल जुड़िया होया है, यानी कि वो 10 करोड़ी भांजा जो कि ईडी की कस्टडी दे विच है। ईडी किस तरीके नाल उस मनी ट्रेल नूं उस भांजे तो खिंच के चरणजीत चन्नी दे नाल जोड़दी है, जोड़ पाउंदी है नहीं पाउंदी, केंद्र सरकार दी एजेंसियां किन्नियां एक्टिव होणगियां, किन्ना कुछ उन्हां दी दिलचस्पी ते रुचि होएगी भी चरणजीत चन्नी नूं इस पूरी दी पूरी कड़िकी दे विच इनवॉल्व किया जा सके, क्योंकि अजे तक वो खुद कह रहे हैं कि वो उन्होंने कुछ लेना देना अपने भांजे दे नाल नहीं है। इस चीज़ नूं वो मान नहीं रहे कि जिहड़ी गनमैन गार्ड सिक्योरिटी गड्डियां जिप्सियां दित्तियां हुई सन वो चरणजीत चन्नी दे रहे सन। जिहड़े ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन किए गए जो कि अकाली दल वालों बिक्रम मजीठिया ने जिहड़े खुलासे किए उन्होंने भी चरणजीत चन्नी की इनवॉल्वमेंट अपने इलाके के जंगलात की जमीनों उत्ते नजायज़ माइनिंग के साफ तौर पर झलकती पई है। लेकिन ना तो कोई इसकी इंक्वायरी कराना चाहता है तो ना ही इस दे विच कोई रुचि इस वक्त चोणों के मौसम में दिखाई जा रही है। लेकिन सियासी लीडर लोगों वोट पाने वाले साडे पंजाबियां ओपीनियनेटेड लोग जो कि इस वक्त सिर्फ चोणों ते चोणों के नतीजे नूं ही एक अंत या एक टारगेट या एक मील पत्थर मान के चल रहे हैं, ये गल उन्हां दी नहीं है, ये गल उस जांच एजेंसी की है, ईडी की है, जिसने कि हुण उस 10 करोड़ की ट्रेल नूं फॉलो करते करते किसी सिट्टे ते पहुँचना है। जे वो अपनी पड़ताल नूं सही तरीके नाल सख्ती नाल अगे तोरते हैं तो इस चीज़ नूं रूल आउट नहीं किया जा सकता कि चरणजीत चन्नी तक उन्होंने हत्थ नहीं पहुँचणगे। सो कि अनिश्चित समय लई इस पूरे दे पूरे मुद्दे नूं पोलीटिकल वैंडेटा या बदलाखोरी का केस बना के कांग्रेस हाईकमान या चरणजीत चन्नी दर्शाते रहेंगे, कदे ना कदे तो गाज उन्होंने गिरेगी। उन्होंने भी पिछले तकरीबन 4-4.5 सालों के अपने हल्के तो उसके आस पास के इलाके में बथेरियां अजिहियां गतिविधियां रही ने जिन्हों के उन्होंने इनवॉल्वमेंट, जिसके बारे खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह भी खुलासे के कहते रहे हैं कि उन्होंने को इस बारे स्पष्ट जानकारी सी कि चरणजीत चन्नी भी नजायज़ माइनिंग के ऑपरेशन के इनवॉल्व ने।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਭਾਂਜੇ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਟੈਂਟਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ अपना भविख का सीएम चेहरा ऐलान के उस उत्ते खेड़ता है। एक मिसाल भी है कांग्रेस या किसी भी पार्टी के पक्षों, क्योंकि इत्थे मैं एक छोटा जिहा होर उदाहरण देना चाहांगा। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ LK ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਡਾਇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਕੁਝ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ LK ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਭਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ LK ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਥੀਕਲ ਤੇ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੈਤਿਕ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਟੈਂਟਡ CM ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਰਡ ਪੂਰਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਫੈਸਾਈ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਦਿਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਸ ED ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਨੈਤਿਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਉਸੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਵੱਜੋ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਲਕੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ੋਖਿਮ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਪੱਖ ਕੀ ਸੀ, ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ, ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ
ਉਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਣੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਰਗੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੌਬਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਣਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਪਣੀ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਦਰ ਸੈਂਕੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਪਾਏ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਪੱਖੀ ਐਸਪੈਕਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਕੋਇਸਟਸ, ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ, ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਸਭ ਲਈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰ, ਆਪਾਂ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲਾਰਜਲੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬੈਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਮੀ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 10-10 20-20 30-30 40-40 ਗੁਣਾ ਸੰਪत्तियां ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਚੈਨਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਈਡੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्तियां ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਣੇ ਸੀ, ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਤੀਗਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੱਤਾ ਅੱਜ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।